جو بھی ہم امان سے مانگتے ہیں ہمیں دیتے ہیں، مانگتے دے دیتے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم اپنے خداوند سے شفاعت کر کے کیسے اپنی زندگی کو اور اپنی روح کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے اس ڈاکو نے خداوند سے شفاعت کی اور اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی روح کو فردوس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ آئیے ہم اس میں سے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 42 اور 43 آیت ہم پڑھیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے کہ ہم اپنی روح کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم آج خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں جو خداوند نے صلیب پر جو الفاظ بولے، اور ہم اکثر دعا میں یہ بات کہتے ہیں، یہ دعا خداوند سے کرتے ہیں کہ خداوند تیرے سارے وعدے سچے اور سارے ہاں کے ساتھ ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیا گیا تو 2 ڈاکو بھی اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے، اور وہ ڈاکو، جیسے سر نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ ڈاکو بھی اس کو لان تان کر رہے تھے اور اس کے لیے اس کو بہت سارا برا بھلا بھی بول رہے تھے، لیکن ان ڈاکوؤں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ مصلوب کیا جائے گا، لیکن وہ جان بھی گئے ہوں گے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ مصلوب کیا جائے گا، کیونکہ ہم تو چور اور ڈاکو ہیں۔ ہم نے تو اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ صلیب پر پانی ہے، کیونکہ اس وقت جب لوگ گناہ کرتے تھے، جب چوریاں کرتے تھے یا بہت برے کام کرتے تھے تو ان کو صلیب دی جاتی تھی، کیونکہ صلیب پر جو مرنا ہوتا ہے وہ ایک لعنتی موت ہے، اور وہ لعنتی موت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قبول کی، اور ہم سب کو اس نے بچایا، اور ہمارے سارے الزام اس نے اپنے اوپر لیے، جو ہماری سوچ کو، ہماری خیالوں کو، اور ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کو، اور ہماری ہر ایک ترتیب کو، بلکہ ہماری ہر ایک روش سے بھی واقف ہے۔ بھلے ہی ہم بدل جائیں، بھلے ہی ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں، جتنا چاہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، لیکن وہ باتیں، وہ خیال ہمارے اندر ہمیشہ رہتے ہیں جو ایک انسان کی فطرت ہے۔ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم بپتسمہ لے کر بھی ہم اپنے آپ کو گنہگار ٹھہراتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے خداوند کو پسند نہیں آتے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں اس منہ سے نکالتے ہیں جس منہ سے ہم اپنے خداوند کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں اب تیرا ہوں اور تیرا ہی ہو کر رہوں گا، تو ہم اسی منہ سے خداوند کو پھر لانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس ڈاکو نے بھی خداوند کو بہت لان تان کیا ہوگا، اور ایک ڈاکو نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا۔ اس کو غصہ تھا اور اس نے کہا کہ یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ مروا رہا ہے، ہم بھی اس کے لیے کوڑے کھا رہے ہیں، یہ تو کوڑے کھا رہا ہے لیکن ہم بھی اس کے ساتھ کوڑے کھا رہے ہیں۔ اس نے بہت غصے سے اور بہت جوش سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا لے، تو اس قدر اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو یہ کام تو تیرے لیے کوئی بڑا نہیں ہے کہ تو ہمیں بھی بچائے اور خود کو بھی بچا لے۔ تو خداوند یسوع مسیح اتنے حلیم تھے اور اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور اس نے ان کی باتوں کو سن کر بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اور دوسرے ڈاکو نے اس کو کہا کہ تو کیوں اس کو الزام دیتا ہے؟
इल्जाम देता है हम तो इस लायक हैं, इस सजा के लायक हैं कि हमें सलीब चढ़ाया जाए, लेकिन उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको सलीब दी जाए, लेकिन वो फिर भी सलीब पर चढ़ा और हमारे लिए वो खामोश है। उसने उसको डांटा कि तूने क्यों उसको ये इल्जाम दिया, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप सबको पता है कि उसने क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम इन बातों को जानते हैं, तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो इसमें से सीखते हैं, तो हमें खुदावंद खुदा और उसका पाक रूह हमें गाइड करता है कि ये सब बातें हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी रूह को बचाने के लिए इस कलाम में ये सारी बातें लिखी जाती हैं। जिस तरह हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे रूहानी बाप हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं कि तुम झूठ ना बोलो, तुम चोरी ना करो, तुम किसी की अपजोई ना करो, तो हमें इससे बचने की जरूरत है। हम उनकी बातों को सुनते हैं और फिर भी हम उन्हीं कामों को करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस राह पर चल रहे हैं। लेकिन उस डाकू ने इस बात को जाना कि मैं इकरार कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह को उसकी ये बात पसंद आई कि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और उसने क्या किया, फिरदौस में जगह पाई। और आज हम सबको भी जरूरत है कि हम सब अपने कामों का, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हम भी उस गुनहगार डाकू की तरह अपने खुदावंद के आगे इकरार करके हम भी फिरदौस में जगह पा सकें। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं हूँ तुम भी वहीं रहो। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग आग में सड़े, मेरे लोग उस आग में झोंके जाएं, उस अंधेरे में चले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना है। वो हमेशा हमारी शिफायत अपने खुदावंद से करता है कि खुदावंद तू इन बच्चों को माफ कर, ये तेरे थे और ये तूने मुझे दिए हैं और मैं ये इनको देता हूँ, ये इन खादमों को सौंपता हूँ जो खुदावंद के खादम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और बड़ी दिलेरी से उसके कामों को करते हैं। तो खुदावंद कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये सब कुछ मैं इनको देता हूँ। और आज हमें इकरार करने की जरूरत है कि हम अपने तमाम बुरे कामों को छोड़कर, बुरे ख्यालातों को छोड़कर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ वहां पर रहें जहां हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ अपने बाप के पास कि जहाँ उसके पास बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो आज भी हमें कहता है, हमारे लिए शिफायत करता है कि खुदावंद तू, मैं अपने लोगों को वहां रखना चाहता हूँ जहां मैं हूँ। तो वो आज भी हमारे लिए शिफायत करता है, जिस तरह उसने उस डाकू के लिए शिफायत की और उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमें चाहिए कि हम सब अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने ऊपर जो इल्जाम इब्लीस हमारे ऊपर लगाता है, तो वो सारे इल्जाम हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे इल्जामों को अपने ऊपर लेकर और हमारी शिफायत करता है कि जहां मैं हूँ तुम भी वहीं रहो। वो बाप से शिफायत करता है, खुदावंद मैं इनको हमेशा फिरदौस में रखना चाहता हूँ। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए अपनी जान देकर हमें उस फिरदौस में रखना चाहता है जहाँ हमेशा खुशियाँ हैं। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।